والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیے مل کے عزیزان محترم عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام مجلس پر سلسلہ شہادت امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھیے الوداعی مجلس کے عنوان سے پوری دنیا میں 8 ربیع الاول کی شب شہادت بھی ہے امام کی اور اس سال کے ایام اضحیٰ کی الوداعی مجلس پہلائی جاتی ہے۔ ہر سال محرم سے آغاز ہوتا ہے ایام اضحیٰ کا اور 8 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تاکہ انسان یہاں پر آ کر اپنی نفس کی اصلاح کرے، اپنی معرفت ایمان میں اضافہ کر سکے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کر سکے۔ انسان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنے والا انسان ہر لمحے ہدایت کا، علم کا، عمل کا محتاج نظر آتا ہے، اور یہ مجلس اعلیٰ بہترین عمل ہے جس میں انسان اپنی اصلاح کرنے کے لیے جب یہاں اس مجلس میں شریک ہوتا ہے تو اسے ایسی توفیقات حاصل ہو جاتی ہیں جو کسی اور جگہ پر حاصل نہیں ہوتی۔ توفیقات کا سب سے بہترین وسیلہ مجلس سے امام حسین علیہ السلام صلوات پڑھیے اور اسی مجلس میں ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا عزیزان محترم۔ ظاہر ہمارا موضوع گفتگو تمام مجالس گزشتہ قرار دیے گئے ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ اس مجلس کا 2 مہینے اور 7 دن 8 دن اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، جب ہم عید الفروش کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں عید کی خوشبو مل جاتی ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عید فروش سے ہو کر آیا ہے، اس کے پاس جا کر آیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ قصاب کے پاس جاتے ہیں تو گوشت کی بو آ جاتی ہے۔ تو مجلس اعظم میں آنے والا ہر انسان 2 مہینے چند دن 7 دن 8 دن عزاداری میں شریک ہوا تو اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا بوئے ایمان میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ محترم یہ مقصد ہے ہمارے علم میں اضافہ کتنا ہوا، ہمارے ایمان میں اضافہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے تو بڑا اس سے بڑھ کے جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجلس میں آئے، ہم سب کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، اور اگر اس میں جانے کے بعد پورے سال بوئے خدا محسوس نہ ہو تو یقیناً اس کا حقیقی ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوا، حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ یہی مجلس اعلیٰ کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان اللہ کی معرفت لے کر جاتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے تو انسان کسی لمحے بھی گمراہ نہیں ہوتا۔
یہ وسائل ہیں عزیزان محترم مجلس اعزاز ذکر امام حسین، ایسا وسیلہ جس میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم گفتگو کر سکیں اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ گفتگو کا سلسلہ اس طرح آگے بڑھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس زمانہ غیبت کبریٰ میں، کیا عمل انجام دیں ہم جو ہمیں امام سے قریب کر دیں۔ تو عزیزان محترم بہت ساری ذمہ داریاں بیان کی گئی، احادیث کی روشنی میں 80 سے زیادہ ذمہ داریاں بیان ہوئی۔ میں نے ایک ذمہ داری پہلے بھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی ذمہ داری انتظار کرنا، انتظار میں سب کچھ موجود ہے، انتظار کیسے کیا جائے۔ ایک ذمہ داری کا آج ذکر کرنا ہے کہ رابطہ امام سے کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ انسان کا رابطہ کسی لمحے اپنے زمانے کے امام سے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے، آخری آیت ہے سورہ آل عمران میں، آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اصبروا، صبر کرو، والصابروا، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دو، ورابطوا، اور رابطہ کرو۔ عزیزان محترم یہ رابطہ کا مطلب، یہ شان ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ رابطہ آپ کا منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ رابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ تو رابطے کے بڑے طریقے بتائے، بہت سارے طریقے بتائے۔ دیکھیے ہم دعا پڑھتے ہیں مجلس کے بعد، یہ ایک رابطے کا طریقہ، زیارت میں امام کی زیارت پڑھتے ہیں، یہ رابطے کا وسیلہ، صدقہ نکالنے کا حکم دیا امام کی سلامتی کے لیے۔ ظاہر ہے ہمارے صدقہ نکالنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صدقہ نکالیں یا نکالیں نہ نکالیں یہ وعدہ الہی، یہ تو ہوتا رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن صدقہ نکالنے کا کیا حکم، کیوں حکم ہے، عریضہ لکھنے کا حکم ہے؟ وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ وجہ یہ ہے کہ انسان صدقہ نکالنے کے مقصد کو سمجھے کہ اپنی اولاد کے لیے اب صدقہ نکالتا ہے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، مومن کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دل میں اس ہستی کے لیے کتنی محبت ہے۔ صدقہ نکالنے کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہمارے صدقہ نکالنے سے امام کی جان محفوظ نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ بات تو ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر لیتے ہیں کہ ہم امام کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، جان سے بھی زیادہ امام سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہی ہے صدقہ نکالنے کا مقصد کہ ہم ہر وقت امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ یہ ہے رابطہ عزیزان محترم، صدقہ نکال کے رابطہ کر لیا، دعا پڑھ کے رابطہ کیا، مجالس میں فضائل پڑھے، امام کے واقعات پڑھے، اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ اس زمانے میں بدعتیں بہت ہوں گی، اتنی بدعت ہے کہ انسان پریشان ہو جائے، اور بدعتوں کا مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کی بنائی ہوئی بدعتیں، اس پر صبر بھی کرنا ہے، اصبروا وصابروا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے پاکستان میں کہ وہ اتنے لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ اب کب ظہور ہوگا امام، تو یہ کیا ہے؟ خلاف صبر، یہ جملہ خلاف صبر، خلاف معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بھی حالت خراب ہوتی ہے لوگوں کے زبان سے جملہ آ جاتا ہے تو بھائی ہم فیصلہ تھوڑی کریں گے کہ امام کا کب ظہور ہونا چاہیے۔ لیکن یہی سب سے بڑا معرفت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، یہ وعدہ الہی ہے، پروردگار عالم جانتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہونا ہے۔ یہ ہم صرف ہمارا جو وظیفہ شرعی ہے دعا کرنا ہے، تعجیل کی دعا ضرور کر سکتے ہیں لیکن وقت کو مقرر نہیں کر سکتے۔ تعجیل کی دعا کرنا ہمارا وظیفہ ہے، امام کی سیرت بیان کرنا ہمارا وظیفہ ہے، امام کے فرامین پر عمل کرنا ہمارا وظیفہ ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے امام کے فرامین پر عمل کرنا، جیسے میں نے کہا کہ 80 ذمہ داریاں ہیں، اگر 80 ذمہ داریوں کو
ایک جملے میں اگر عرض کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے، تو خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھی مل کے محمد امام نے خود سے جملہ فرمایا، کہا کہ انتظار کا طریقہ کیا ہے، کیا عمل انجام دے، ظاہر اتنے اعمال ہیں، اتنا انسان کیا کیا انجام دے، تو امام نے فرمایا ہر وہ عمل انجام دو جو تمہیں ہم سے قریب کر دے، ہر اس عمل کو انجام دو، واجبات کو ادا کرو، مستحبات کو ادا کرو، نیکیاں کرو، امر بالمعروف کرو، ساری چیزیں اس میں آ گئی، ہر وہ عمل جو امام سے قریب کر دے، امام فرماتے ہیں اس کو انجام دو، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دو جو تمہیں ہم سے دور کر دے، قریب کرنے والے عمل کو انجام دیجئے، دور کرنے والے عمل سے پرہیز کیجئے۔ یہ پورا خلاصہ ہے اس زمانے میں ہم کس طرح امام کا انتظار کریں کہ وہ ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو روز بروز ہمیں امام سے قریب تر کرتا چلا جائے، تاکہ ہم حقیقی امام کے چاہنے والے اور منتظر امام زمانہ علیہ السلام بن جائیں۔ یہ امام کی پوری معرفت کا ایک سب سے بڑا جملہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام کا انتظار کرو، وہ عمل انجام دو جو امام سے قریب کر دے، اس عمل کو چھوڑ دو جو امام سے دور کر دے۔ صلوات پڑھی مل کے محمد و آل محمد۔ مرتبہ باوجہ بلند صلوات پڑھ دی۔ انتظار امام میں جو ہمارا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ یہ 80 ذمہ داریاں ہم یاد نہیں کر سکتے، لیکن ایک ہی جملے میں امام نے بتا دیا، ہر عمل کو انجام دو جو ہم سے قریب کر دے، ہر اس عمل کو چھوڑ دو جو ہم سے تمہیں دور کر دے، اچھائیوں کو انجام دو، برائیوں سے بچ جاؤ، واجبات کو انجام دو، حرام سے بچ جاؤ۔ یہ سب سے بڑا امام نے وظیفہ ہمیں بتا دیا ہے کہ تاکہ انسان اس طرح اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کر سکے۔ عزیزان محترم، یہ مجلس اعضا بہت بڑی یہ مشق ہے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے۔ ساری مجلس اعضا اس وقت سب سے بڑا ہمارے پاس وسیلہ، سب سے بڑی عبادت یہی پوری دنیا میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو کربلا سے پورا قافلہ جائے گا، پورا ایک ظہور کا جو بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں، کہ جب عاشور میں ظہور ہوگا، عاشور کے دن، تو سب سے بڑا لشکر کہاں سے جائے گا؟ کربلا سے۔ آج کربلا کا وہ مجمع ہمیں پیغام دے رہا ہے، اور اس مجمع کے اندر بھی معرفت امام زمانہ کے زائرین اتنی تعداد میں جاتے ہیں، تو دو چیزیں امام کے دور حکومت میں نظر آئیں گی۔ دیکھیے آج کے زمانے میں ہر جگہ ایک پریشانی ہے کہ نعمتیں کم ہو گئی، انسان سمجھتا ہے وسائل دنیا انسان اسے کم سمجھنے لگتا ہے، ہر جگہ یہ بحث ہوتی ہے، اور دوسری بات ہر جگہ انسان خوف زدہ نظر آتا ہے، ہر جگہ خوف ہے انسان۔ تو عزیزان محترم، یہ دو چیزیں امام کی حکومت میں ایسی نظر آئیں گی کہ کبھی بھی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی اور کبھی کسی سے خطرہ نہیں ہوگا، پرامن ترین زمانہ اور نعمتوں کی فراوانی۔ آج اگر آپ جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جاتے ہیں جب کربلا، چاہے عاشور کا موقع ہو چاہے اربعین کا ہو، وہاں کئی ملین افراد ہوتے ہیں، لیکن امن بھی نظر آتا ہے اور نعمتوں کی فراوانی نظر آتی ہے۔ اتنی نعمتیں آپ جا کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ جھلک ہے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی، کہ دیکھو چاہنے والوں کو اگر دیکھنا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو امن بھی مل جاتا ہے اور نعمتیں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک ہے چاہنے والوں کی، ابھی حکومت نہیں آئی امام کی کسی دنیا میں، لیکن جب چاہنے والے اپنے امام کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی تھوڑا سا جھلک یا تھوڑا سا مظاہرہ نظر آتا ہے
हुकूमत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सलवात पढ़ी। आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि इतनी ज्यादा नेमतें और लोग खिलाने के लिए बेताब, दुनिया में ऐसा कोई जगह नजर नहीं आएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम यहीं से तैयार होगा, यहीं से तैयार होगा, यही ज़ायरीन होंगे, अज़ादार होंगे जो लश्कर इमाम में सबसे पहले शामिल हो जाएंगे। करबला सबसे करीब होगा तो करबला से लोग जाएंगे, आशूर का मौका होगा। तो ये सारी तैयारियां हैं। ये मजलिस अज़ा कोई मामूली इबादत नहीं, इसमें लश्कर इमाम ज़माना में शामिल होने के लिए बेहतरीन तैयारी ये मजलिस अज़ा है। इसमें आकर इंसान अल्लाह की बारगाह में तौफीक तलब करे ताकि वो लश्कर इमाम का सिपाही बन सके। सलवात पढ़ दीजिए मिलके। तो आज की तो मजलिस ही अज़ीज़ान मोहतरम इमाम से मुताल्लिक़ है। शहादत इमाम ज़माना सलाम के वालिद गिरामी हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। हर मजलिस में, हर महफिल में हम कहते हैं कि हम इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं, महफिलों में इमाम की खिदमत में तबलीग पेश की जाती है। तो आज तो बराह रास्त खुद इमाम के वालिद गिरामी की शहादत की मजलिस है। तो आप खुद समझ जाइए अज़ीज़ान मोहतरम ये मजलिस भी कितनी अहम हो जाती है। अलविदाई इस साल के अय्याम अज़ा की मजलिस अज़ा भी है, साथ में हमारे ज़माने के इमाम के वालिद गिरामी की शहादत और आखिरी मासूम इमाम से पहले जिनकी शहादत की हम मजलिस। तो इस मजलिस अज़ा में खुद इमाम का भी जिक्र है और इमाम के वालिद का भी जिक्र है। बराह रास्त खुद इमाम इस मजलिस के वारिस भी हैं और हकीकी इमाम अज़ादार है इस मजलिस अज़ा के। अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हसन अस्करी का अगर आप ज़माना समझ सकते हैं तो बहुत ही पुराशोक ज़माना, 28 साल की कुल हयात तैयबा और 5 साल मदीने में गुजारे, बाकी पूरा जिंदगी का हिस्सा 23 साल आप सामर्रा में, जहां आपका रोज़ा मुबारक है, मुक़द्दस है। अब अज़ीज़ान मोहतरम वहाँ का माहौल आज भी आप समझ सकते हैं। अहले बैत के दुश्मन बहुत ज़्यादा आज भी हैं। तो उस ज़माने में कितने इमाम को तकलीफ़ें पहुँचाएं, तमाम तकलीफ़ें जो पहुँचा सकते थे वो पहुँचाई। यहाँ तक कि जो इंसान भी जालिम तरीन इंसान होता था उसको हुक्म दिया जाता था कि जितना भी जुल्म कर सकते हो इमाम पे जुल्म करो। लेकिन इमाम की सीरत इतनी बाकमाल थी अज़ीज़ान मोहतरम कि जालिम तरीन इंसान भी इमाम पर ईमान ले आता था। यहाँ तक कि दरिंदों के दरमियान आपको छोड़ा ताकि दरिंदे माज़अल्लाह इमाम पर हमला करके इमाम का खात्मा कर दें। लेकिन देखा कि वही दरिंदे इमाम के कदम बोसी कर रहे हैं, इमाम के कदमों को चूम रहे हैं। वजह क्या है अज़ीज़ान मोहतरम कि ये सिर्फ इंसानों के ईमान नहीं, पूरी कायनात के इमाम होते हैं। और दरिंदों ने ये पैगाम दे दिया कि अगर जिसे इमाम की मार्फत हो जाए तो अगर वो दरिंदा भी होगा तो वो इंसान से अफजल हो जाए। इमाम की मार्फत वाला दरिंदा सिबत भी होगा, ज़ातन दरिंदा होगा, लेकिन वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान से अफजल हो जाएगा। तो दरिंदों ने पैगाम दे दिया कि हम इमाम की मार्फत रखते हैं, इसलिए इमाम के कदमों का बोसा देते हैं। बस अज़ीज़ान मोहतरम ये है इमाम की सबसे बड़ी सीरत का करिश्मा कि आपके चाहने वाले आते हैं, आप कैसे कैसे मदद करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम देखिए इमाम आखिरी इमाम की हुकूमत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी अजीब बात है कि किसी ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। आखिरी ज़माने में इमाम फैसले किस तरह करेंगे, इंशाअल्लाह हुकूमत जब बयान होगी इमाम की, जब फैसले करेंगे इमाम अपने इल्म के जरिए। अभी तक किसी इमाम ने नहीं किया। यहाँ तक आपने मौला कायनात के फैसले देखे होंगे, वो ज़ाहिरी अहवाल को देखकर फैसले करते थे, उससे एतराफ़ करवाते थे, मुख्तलिफ तजर्बे करते थे कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन मुजरिम है, कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। लेकिन
आखिरी जमाने में इमाम जमाना जो फैसले करेंगे, न किसी गवाह के मोहताज होंगे, न किसी के इल्म के मोहताज होंगे। अपने इल्म से जो आज तक मासूमीन ने छुपाया लोगों से, वो तमाम इल्म इमाम के जमाने में जाहिर हो जाए। ऐसा ही एक वाकया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अब चाहने वाले हर किस्म के होते हैं। इमाम की खिदमत में चाहने वाला बड़ा परेशान थे, मैं किस तरह इमाम से सवाल करूं, मखरूज आदमी। तो इमाम ने, जाहिर वो इमाम जो दिलों का हाल जानता है, इमाम ने कहा कि जमीन को देखो। जमीन को देखा, जमीन का कुछ हिस्सा सोने में, गोल्ड में तब्दील हो गया। कहा जितना तुम्हारा कर्ज है इस सोने के जरिए अदा कर दो, इस गोल्ड के जरिए। क्योंकि इमाम दिलों का हाल जानते थे अज़ीज़ान मोहतरम। और यही बताया अज़ीज़ान मोहतरम कि इमाम जहाँ सिला देखते हैं वहाँ चाहने वालों की मदद करते हैं। चाहने वाला आया कि शिकायत की, बहुत तंग दस्त हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो इमाम ने फरमाया कि देखो ये दुनिया की परेशानियां क्यों होती हैं, दुनिया में तंगदस्ती इसलिए होती है कि इंसान के ताकि गुनाह कम हो जाए। गुनाहों का कफ़ारा है ही, हम लोग समझते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर माज़अल्लाह एक जुल्म हो रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि बदकिस्मत हूँ, ये है किस्मत खराब। किस्मत खराब नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ये चाहता है कि यहाँ थोड़ी सी परेशानी उठा लो ताकि बड़ी परेशानी से महफूज हो जाए। सुभान अल्लाह। इमाम की खिदमत में एक शख्स आता है कि बहुत तंग दस्त हूँ, गरीब हूँ, फकीर हूँ, मोहताज हूँ। तो इमाम ने एक जुमला फरमाया कि तुम अगर हमारी मोहब्बत रखते हो, अल फक्रु मआना खैरुन, अगर तुम हमारी मोहब्बत रखते हो, अल फक्रु मआना खैरुन मिनल गिना मा दुबेना, हमारे साथ अगर तुम मोहब्बत रखते हो तो ये गरीबी और फकीरी उस अमीरी से बेहतर है जो हमारे दुश्मन के साथ गुजारी जाए। सबसे बड़ी नेमत जो है इमाम की विलायत है। सारी नेमतों से अफजल इमाम की विलायत। इमाम फरमाते हैं अगर हमारे दुश्मनों के साथ चले जाओ, कितनी भी दौलत हासिल हो जाए, कोई फायदा नहीं। फिर इमाम ने फरमाया वल मौतु माआना खैरुन मिनल हयाते मा दुबेना, और हमारे साथ तुम्हारा मरना उस जिंदगी से बेहतर है जो दुश्मनों के साथ गुजारी जाए। यानी मौत की भी कोई हकीकत नहीं, गरीबी और फकीरी की कोई हकीकत नहीं। अगर ये सारी चीजें इमाम के साथ हैं तो फिर फकीरी की भी अहमियत नहीं है, मौत की भी अहमियत नहीं है। फकीरी पे भी फख्र होगा और मरना भी इंसान के लिए सआदत हो जाएगी। सलात पढ़ी मिलके मोहम्मद वाले। ये है अज़ीज़ान मोहतरम इमाम की शान। और क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। हमने बहुत तफसीरें पढ़ी और सुनी, मन कुल तो मौला फाज़ालिन मौला की कितने माने बयान किए, कितने तफसीरें, कितने नुक्ते बयान किए, लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। क्या जानते हो इसमें क्या मतलब है? मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला। इसमें दो मरतबा मौला इस्तेमाल हुआ है। मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला, दो मरतबा मौला का मतलब ये है कि नबी फरमा रहे हैं, इस पैगाम दे रहे हैं कि नबूवत का इख्तिताम हो रहा है, इमामत का आगाज हो रहा है। मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला का ही। तो आज भी यही कहता हूँ अहले सुन्नत से कि उनको एक चीज में बड़ी परेशानी होती है, ताजदार या खत्म नबूवत और पता क्या क्या कमेटियां बनाई हुई हैं, उनके पास कोई दलील नहीं मिलती खत्म नबूवत की। तो अज़ीज़ान मोहतरम यही मन कुन तो मौला, यही खत्म नबूवत की भी दलील है, यही अलीउन वलीउल्लाह की भी दलील है। आपने फरमा दिया कि इसमें दोनों चीजें हैं, नबूवत के खात्मे का ऐलान भी हो रहा है, इमामत के आगाज का ऐलान हो रहा है। मन को पूरी एक इमाम ने इस दो जुमलों में पूरी दुनिया को इसकी हकीकत बयान कर दी। कभी भी ये मामूली जुमला नहीं समझना, इसलिए कि यहाँ
तुम्हें नबूवत की भी मार्फत हो रही है, इमामत की मार्फत भी हो रही है। ये इमाम हसन अस्करी के लोग समझते थे कि इमाम के चाहने वाले नहीं है। एक मर्तबा मुतवक्किल का ही वाक़या इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम सलावत पढ़ी उनके आपने सबसे ज्यादा आपके सामने 6 तकरीबन 6 से ज्यादा हाकिम वक्त आए और चले गए, वासिले जहन्नम हुए, तमाम के तमाम बनी अब्बास से थे। तो मुतवक्किल के ज़माने से ये शुरू होता है सिलसिला। तो उसने अपनी फौज दिखाई इमाम एक बुलंदी पर ले जाकर कि देखो मेरी फौज कितनी, ताकि इमाम पर हैबत कायम हो जाए। इमाम ने कहा बस ये तुम्हारा लश्कर है, कहा अब मैं तुम्हें अपना लश्कर दिखाता हूँ। इमाम ने जब अपना लश्कर दिखाया मौजे के जरिए, जमीन और आसमान हर जगह इमाम के चाहने वाले नजर आने लगे। मुतवक्किल रश खा के गिर जाता है और वहीं से ये जुमला मशहूर हो गया। एक तो जिस जगह पे रहते थे इमाम, उस जगह का नाम भी अस्कर है, और अस्कर के माने अरबी में लश्कर के हैं। है तो एक इमाम, लेकिन वो लश्कर के मुकाबले लश्कर से बड़ा जो होता है उसे अस्कर कहा जाता है। तो हमारा हर इमाम कितना भी बड़ा उनके सामने लश्कर हो, वो अस्कर होता है। इमाम को उस वक्त से लक़ब आपका अस्करी यानी लश्कर वाले इमाम। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद और जगह का नाम भी यही। अज़ीज़ान मोहतरम इमाम ने क्या खूबसूरत पैगाम दिया, मन तवाज़अ दुनिया लिइख़वान ही, अगर कोई अपने भाइयों के साथ इंकिसारी करता है, खुलूस से मिलता है, गुरूर और तकब्बुर नहीं करता, इन्नल्लाह मिनल मुतसद्दिक़ीना व मिन शिय्यति अली इब्न अबी तालिब, तो अल्लाह की बारगाह में वो सच्चों में भी शुमार होगा, अली के शियों में शुमार हो जाएगा। इंकिसारी बेहतरीन दौलत है। इमाम ने फरमाया आपस में कभी भी गुरूर तकब्बुर ना किया जाए। इंकिसारी से मिलोगे तो अल्लाह की बारगाह में रुतबा मिल जाएगा, तुम्हें सादिकीन का रुतबा भी मिल जाएगा और तुम्हें शियों का रुतबा भी मिल जाएगा। ज़ाहिर आप जानते हैं इमाम के ज़माने का ही वाक़या है कि एक शख्स ने गुनाह किया, किसी ने कहा कि ये आपका शिया है, तो इमाम ने कहा नहीं ये हमारा शिया नहीं है। और उस शख्स से मुखातब होते कहा लस्ता या अब्दुल्ला लस्ता मिन शिय्यति अली इब्न अबी तालिब, तो मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का शिया नहीं है, बल इन्नमा अंता मिन मुहिब्बीही, बल्कि तुम उनके मुहिब्बों में से हो, शियों में से नहीं हो। शिया वो होता है जो हमारी मुकम्मल इताअत करता है, इताअत करने वाला शिया होता है, और जो मोहब्बत भी करता है और गुनाह भी हो जाते हैं तो मुकम्मल शिया तो नहीं होता, लेकिन वो मुहिब्बीन अहले बैत में शुमार हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी मजलिस से मैं एक बात जोड़ के मुकम्मल करता हूँ अपनी बात को कि देखिए बहुत सारी दलीलें होती हैं कि बारी से नबी कौन है, वसी नबी कौन है, खलीफा खिलाफत से बहुत सारी दलीलें हम देते हैं। एक बेहतरीन दलील ये है, चाहे अहले सुन्नत से पूछें, शियों से पूछें, सबसे, कि हर ज़माने में हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक, और हमारे इमामों की सीरत भी यही बताती कि हमेशा नबी को गुस्ल देने वाला, नबी को कफन देने वाला, नमाज पढ़ाने वाला, वही उनका खलीफा बिला फसल भी होता है, वसी रसूल भी होता है। इसमें कोई भी इख्तिलाफ नहीं कि नबी के कफन का इंतजाम किसने किया, गुस्ल किसने दिया, नमाज किसने पढ़ाई, तमाम सुन्नी शिया इस बात में मुत्तफिक हैं सिवाय मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेहतरीन दलील है मोहतरम। और इसके अलावा एक बेहतरीन दलील आप किसी से पूछेंगे, अहले सुन्नत के आलिम से पूछेंगे आप कि रसूल खुदा के तबरुकात किसके पास है। बनी इस्राइल में ताबूत सकीना का जिक्र होता है कुरान मजीद में भी, उसमें तबरुकात होते थे हर नबी के, जिसके पास वो तबरुकात होते थे वही नबी का जानिशीन और वारिस होता था। आप पूछिए किसी से भी
कि नबी का दस्तान, नबी की तलवार, तमाम नबी के तबरुकात किसके पास हैं? सिवाय मौलाए कायनात के और कोई नहीं हो सकता। ये इस बात की दलील है कि जिसके पास तबरुक होगा नबी का, जिसके पास दस्तार होगा, जिसके पास असला होगा नबी का, और जो नबी को गुस्ल भी देता है, कफन भी देता है, नबी की जनाजा भी, नमाज भी पढ़ता है, तो समझ जाइए वही नबी का खलीफा भी है, वही वसी रसूल भी है, खलीफा बिला फसल। सलवात पढ़ी मिलके मोहम्मद ये बिल्कुल सामने की बात है। इसमें ना कुरान की कोई दलील लाना, ना ही कोई हदीस, बल्कि तारीख में तमाम चीज़ें वजाहत के साथ लिखी हुई हैं। सुन्नी शिया तमाम किताबों में ये चीज़ मौजूद है। मैंने इस बात को इसलिए मरबूत किया पिछली मजालिस से कि क्योंकि इमाम हसन अस्करी के ज़माने में ये वाक़या पेश आया। जब आपकी शहादत होती तो आपके फर्जंद अर्जुन आखिरी इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका सिनी मुबारक फकत 5 साल। अब कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि 5 साल का बच्चा कैसे वारिस बन सकता है। लेकिन अगर मनसब इलाही लेकर आया हो तो उसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। हजरत मूसा, हजरत ईसा की मिसाल गहवारे में रहकर अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दलील हो जाती है जो उस दुनिया से मनसब लेकर आता है अल्लाह का, वो सन और साल का मोहताज नहीं होता। और फिर वो इमाम जिसका लक़ब ही इमाम ज़माना हो, तो वो जमाने का मोहताज कैसे हो सकता है? वो जमाने का मोहताज नहीं हो सकता, इसलिए कि वो जमाने का भी इमाम है। वो जमाने से पहले है, जब जमाना नहीं था, जब भी ये मौजूद थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमाम ज़माना के ज़माने में भी ये बात लोगों के लिए बाइस तशवीश हुई, लेकिन इमाम ने अलग ऐलान जनाजा पढ़ा के बता दिया कि हज़रत जाफर जो चाहते थे कि खानदान अहले बैत से थे, इमाम अली नबी इस्लाम के फजल थे, चाहते थे कि, और हमारे इमाम के चचा थे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, चाहते थे कि नमाज पढ़ाऊं, इसलिए कि लोग परेशान थे। लेकिन आपने, इमाम ज़माने ने हटा के बता दिया कि देखो, मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाता है, जानिशीन वही होता है जो अपने से पहले वाले इमाम का या नबी का जनाजा पढ़ाए। तो इमाम ने 2 बातें समझा दी। एक तो बता दिया कि मैं अभी जिंदा हूँ, इस दुनिया में जानिशीन आ चुका है, और मासूम का और इमाम का जनाजा सिवाय इमाम के और मासूम के कोई नहीं पढ़ा सकता। यही अकीदा है जान मोहतरम कि मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाता है। सब बात पढ़िए मिलकर मोहम्मद यहाँ बात खत्म होती है जान मोहतरम। ये है शख्सियत जहाँ एक एक वाक़े में हमें दर्स मिल जाता है। ये वो हस्तियाँ हैं जहाँ पर आकर इन्हें अहदा नहीं मिला। ये जब इस दुनिया में आए थे उस वक्त से, उससे पहले ही ये अल्लाह के वली भी थे और हमारे इमाम भी थे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आज की मजलिस के तो ज़ाहिर है हमारे सामने अज़दार इमाम ज़माना इस्लाम हैं। आपके वालिद गिरामी का जिक्र है कि 28 साल का गुलसिन मुबारक और हयात तैयबा, जब हाकिम वक्त ने देखा कि इमाम के चाहने वाले बेशुमार सामर्रा जैसे शहर में जहाँ पहले दुश्मन थे, लेकिन इमाम के किरदार को देखकर, इमाम के इल्म को देखकर, मौजज़ात को देखकर, इमाम की करामात इखलाक को देखकर बहुत सारे चाहने वाले हो गए। अब हाकिम वक्त को, मोतमिद मलूम को ख़तरा महसूस हुआ। उसने मंसूबा बनाया कि किसी तरह इमाम को अपने रास्ते से हटाया जाए, शहीद करने का मंसूबा बनाया। गुलाम से कहा है, उसमें जहर डाला एक खाने में और गुलाम से कहा कि इमाम के हवाले कर दे, और जब तक वो खा ना ले उस वक्त तक वहाँ से नहीं आना। बस अजीज़ों, यहाँ से हमारे इमाम का सफ़र आखिरत शुरू होता है कि जैसे ही वो गुलाम खाना लाया इमाम की खिदमत में, और उसने कहा कि जब तक मुझे हुक्म है कि जब तक आप खाना तनावुल नहीं कर लेते उस वक्त तक मैं नहीं जाऊँगा। इमाम ने 1-2 लुक़मे तनावुल किए और जहर इतना शदीद था कि इमाम गश खा कर गिर जाते हैं। ये इमाम
کہ جس کا سن مبارک صرف 28 سال کا ہے، وہ جوان امام، یہاں تک تاریخ میں آیا ہے کہ جب زہر کا اثر اتنا شدید ہو گیا امام پر، امام نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی لے کر آیا، امام پانی نہ پی سکے، وضو کرتے ہیں کسی طرح، اور اس کے بعد جیسے ہی مصلی کے قریب جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا شدید زہر، امام غش کھا کر گر رہے ہیں، آخر میں جب پانی لایا تو امام پانی کو تناول نہ کر سکے، شاید یہ پیغام دے رہے ہوں امام حسین کی وہ زیارت کہ جس میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب اگر میں رونا چاہوں تو میں صرف آنسوؤں سے نہیں رہوں گا بلکہ اپنے آنسوؤں کو خون میں تبدیل کر دوں گا۔ زیارت نائیہ کے جملے ہیں۔ تو امام زمانہ کے والد گرامی بھی اس دنیا سے پیاسے گئے، ارے جب پینا چاہا پانی پی نہ سکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ امام 5 سال کے تو ہیں، لیکن آ کے آپ معجزے کے ذریعے غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر امام کی شہادت ہوئی، ہر امام کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو کسی نے کبھی یتیم نہیں، کبھی انہیں اسیر نہیں کیا، کبھی تماچے نہیں لگائے، لیکن صرف کربلا میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ سکینہ اور بابا کی یتیمی کے بعد، اپنی یتیمی کے بعد کبھی شمر کے تماچے ہیں، کبھی تالیانے ہیں۔ اجرکم اللہ، امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا، اس چاند سے اٹھا، یہ بتایا کہ تاریخ میں کہ ہر چاہنے والا سامرہ میں ارے آپ کے جنازے میں شریک ہوا، یہ مرتبہ امام حسن عسکری کا۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا 28 سفر کی مجلس میں امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں ارے ایسی تیروں کی بارش ہوئی کہ وہ سفید کفن خون میں وہ رنگین ہو گیا، وہ سرخ ہو چکا تھا۔ اجرکم اللہ، میں کہوں گا امام زمانہ کہ یہ بہت ہی بڑی مصیبت کے 5 سال کا دن ہے، لیکن ہمارے زمانے کا امام یتیم ہو گیا، لیکن جانے والے موجود ہیں۔ ارے کربلا میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ ارے اپنے زندان سے رہائی کے بعد کربلا پہنچا، ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا کہ بیویاں اتنا گریہ کر رہی ہیں۔ حضرتم اللہ، الوداعی مجلس عزاداروں یا الوداعی مجلس، ارے کیا معلوم کہ انسان کو موقع ملے یا نہ ملے، یہ اس سال کے ایام ازا کی الوداعی مجلس ہے، بس الوداعی مسائل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا 3 دن تک بیویاں اس طرح گریہ کر رہی ہیں کہ کوئی بیوی تیار نہیں ہے کہ کربلا سے چلی جائے۔ ارے کیسے جاتی؟ اگر جب آپ سے سوال کرو تو کہا اب میں مدینہ جا کے کیا کروں، ارے اب کیا بچا ہے، نہ اصغر ہے، نہ سکینہ ہے، نہ میرا والی ہے۔ حضرتم اللہ، امام سجاد نے کہا کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، بس حکم امامت کے سامنے سر تسلیم ہوا۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا ہے، اب کربلا سے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزوں، جب کوئی جاتا ہے اپنے وطن واپس جاتا ہے تو سوغات لے کر جاتا ہے، اور یہ تو وہ گھرانہ ہے۔ اظہر حسن زیدی نے کہا ارے 28 رجب کو مدینے والوں، ارے زہرا کے گھرانوں کو آخری بار دیکھنا ہے تو زہرا کے باغ کو دیکھ لو، اس کے بعد ایسا اجڑے گا ارے پھر کبھی یہ آباد نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، بشیر اعلان کرتا ہوا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے جب سوال کیا کہ ہم کہاں پہنچے، ارے اتنی باپردہ بیویاں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ مدینے کے قریب پہنچ کر کہ یہ مدینہ ہے کہ مدینہ نہیں۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو بتایا ہم مدینے کے قریب آ گئے تو ایک جملہ کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو نہ کرنا، ارے ہم حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، جب یہاں سے گئے تھے ہماری گودوں میں بچے تھے، ہمارے پر وارثوں کا سایہ تھا، نہ وارث رہے نہ بچے رہے، ارے بیویوں کی گودیں خالی ہو گئی ہیں۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا
मदीने के करीब आकर रुक जाता है ये काफिला। इमाम ने कहा यहाँ पर हम अपने खेमे नस्ब करेंगे। बस यहाँ पर खेमे नस्ब किए गए। बशीर से कहा तू अलम लेकर चला जा, अरे मोहल्ला बनी हाशिम ऐलान कर दे, सैयद सज्जाद अरे बीवियों के साथ आए हैं, आओ मदीने वालों, अरे सैयद सज्जाद आए हैं। जैसे ही ऐलान किया एक मर्तबा कुछ जवान नजर आए, जवान कहने लगे अरे आओ अली अकबर आए होंगे, अरे आओ बच्चे आए होंगे, कासिम के जाने वाले आए होंगे। अजरकुम अल्लाह एक मर्तबा देखा एक ज़ईबा ने कहा सुना क्या कदर हुसैनों में करबला, हुसैनों में करबला। अरे उम्मुल बरीन ने सवाल किया अरे क्या कह रहा है बशीर? कहा कि हुसैन कत्ल हो गए। अरे क्या अब्बास नहीं था? अब्बास के पहले बाजू कटे, फिर हुसैन शहीद हुए। अजरकुम अल्लाह बस बताया गया है तारीख में कि मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें खवातीन मौजूद हो। अरे सारी खवातीन वा मोहम्मदा वा अलिया कहती हुई अपने घरों से निकलती हैं। एक मर्तबा देखा लुटा हुआ काफिला है, मोहम्मद हनफिया अपने गुलाम के साथ आते हैं। एक मर्तबा देखा एक ज़ईबा बेटी है। अरे ज़ईबा को देखकर पहचान न सके, ज़ैनब ने कहा ए भैया मैं ज़ैनब हूँ। अजरकुम अल्लाह अरे कहा सैयद सज्जाद कहाँ है? बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद भी आए हैं। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि मैंने देखा कोई जवान नजर न आया, सिर्फ एक ज़ईब नजर आया जिसकी दाढ़ी सफेद थी। अरे मेरा सज्जाद, कहा चाचा नहीं सज्जाद, अरे शाम, अरे शाम में इतनी मुसीबत है। अजरकुम अल्लाह बस ये अलविदाई मजलिस है, अरे जितने आंसू बहा सकते हैं बहा लीजिए। अजरकुम अल्लाह बस एक मर्तबा जब चाहने वाले आते हैं, अरे क्या देखा? अरे फातिमा सुगरा को जब बताया अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अरे बाबा शहीद हो गए, चाचा अब्बास शहीद हो गए। बस फातिमा सुगरा समझ गई सारे शहीद हो गए। एक मर्तबा देखा फातिमा सुगरा बीवियों की गोदियों की तरफ देखती। अरे ज़ैनब ने कहा ए फातिमा सुगरा क्या तलाश कर रही है? सब शहीद हो गए, मैं अली असगर की तलाश कर रही हूँ। अरे तीन रात वाले तीन से शहीद बस आखिरी जुमले ये चाहने वाले बीवियों को पुरसा दे रहे। यहाँ तक कि बीवियों ने कहा कि बशीर ने हमारी बड़ी खिदमत की है, अरे आले मोहम्मद का घराना है, करीम इब्ने करीम है, कुछ इसके लिए हदिया तबरुक दिया जाए। बस बीवियों ने अपने जेवर लुटे कूटे जो जेवर थे एक गठरी में बांधे उसके हवाले किया। अरे बशीर को जब पता चला कि बीवियों ने कहा बीवियों अगर मैं हाथ लगाऊं तो मेरे हाथ जल जाए, अरे मैं तो आखिरत के लिए काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा तबरुक मिल जाए। एक मर्तबा ज़ैनब उलिया मकाम ने एक रुमाल दिया, अरे जिसमें 3 सुराख थे। कहा ये कैसा रुमाल है, ऐसी खुशबू आ रही है। कहा ये अली असगर के नन्हे घने ऐसा तीर लगा। अजरकुम अल्लाह बस आखिरी जुमले मैंने जुमला कहा था कि जब इंसान अपने वतन वापस जाता है तो सौगात लेकर जाता है। आले मोहम्मद का घराना है, लुटा हुआ घराना, अरे ये लुटा हुआ खानदान। आप पढ़ते हैं नाए में जंगल में भरे घर को लुटा आई है ज़ैनब, अब ज़ैनब है और ये काफिला है ये लुटा हुआ। अरे मदीने पहुंच गई, अब कहाँ जाएंगी ज़ैनब? अब ज़ैनब सबसे पहले अरे नाना की कब्र पे आई। एक मर्तबा जुमला कहा नाना हम आपको अरे करबला की बात सुनाने आए हैं। बस ज़ैनब ने कहा कि हर मुसाफिर कोई सौगात लाता है, अरे मैं भी आपके लिए सौगात
ایک مرتبہ کرتا نکالا، وہ کرتا فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، وہ کرتا رسول پر زینب نے پھیلا دیا۔ ارے خبر رسول ہلنے لگی، خبر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ارے رسول نے کہا ہوگا اے زینب، ارے میرا حسین مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ جتنے دنوں ہم نے عزاداری کی، اس عزاداری کا بہترین اجر و ثواب ہم سب کو ہمارے مدعوین کو نصیب فرما۔ محمد علی محمد کا بھی واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، ہماری تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے مدعوین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مشکلات کا خاتمہ فرما، سب کو ہمارے بچوں کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی معرفت عطا فرما، قرآن و اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کربلا والوں کی معرفت عطا فرما، کربلا والوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد آل محمد کے واسطہ بیماروں کو، بہت سارے ہمارے مومن بیمار ہیں، میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جتنے بھی ہمارے مومن مومنات بیمار ہیں یہ واسطہ محمد آل محمد کو بھی شفاعت عاملہ عاجلہ عطا فرما۔ محمد آل محمد کے واسطہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، امام زمان اسلام کی معرفت عطا فرما، امام کے ظہور میں تعلیم فرما، قلب مطہر امام زمان اسلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ محمد آل محمد کا واسطہ ہمیں امام کے چاہنے والوں میں منتظرین میں شمار فرما، ہماری تمام دعاؤں کو محمد آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مات الحسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین